Good evening, students. Welcome back to the class. Take your textbook first now. And see, fill in the blanks. Exercise A. Okay. Look at exercise A. Animals depend on dash or other smaller dash for their food. Can you give me the answer? Who will give me the answer for this question? ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? റിലു പറയും. റിലു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. റിലു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Plants or other small animals. Yeah. First one is animals depend on plants. Animals depend Good. on plants. Other smaller Animals. Okay. എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ. Animals depend on plants. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ plants എഴുതണം. പിന്നെയോ or other smaller animals for their food. അസിയ പേജ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ല? 128 പേജ് നമ്പർ. ഈ ജിനി ജിമ്മി എന്തിനാ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയേക്കുന്നേ? ഷാമുൽ ജിമ്മി അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ടേ? Okay. Shamu, take the textbook and do the work. Ginny Jimmy നല്ല കാരണം കേട്ടോ. ഷാമുൽ ജിമ്മി എന്നാണ്. Okay. Second one. A fish breathes through its dash. Who will say the answer? Benita. Okay, unmute. gills. Gills, very good. എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ. Gills. 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 Okay. Now look at the third one. Dash and dash reproduce by laying eggs. ആരാ പറയുന്നേ? ജെവിൻ ജേക്കബ്. ഓക്കെ, ജെവിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ. Yes, Jevin Jacob, please unmute. പറ. Bird and fish. Frogs and snakes. Good. Frogs and snakes reproduce by laying eggs. എഴുതാം. Frogs and snakes. Okay. Next. Who will say the next one? Plants take in dash and give out dash. Who will say the answer? Plants take in dash and give out dash. Kais. Kais, please unmute. Plants take in carbon dioxide, oxygen. Yeah. Oxygen. Plants take in carbon dioxide and give out oxygen. Good. അപ്പൊ ഈ 4 എല്ലാവരും ചെയ്തോ? 4 ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? ആരെങ്കിലും കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? Yes, all of you. What is that, Juliet? You did not get it? Juliet ne kittila? Yeah, okay. Yes, all others got it. Good. Now you look at exercise B. Look at exercise B. Samuel, switch on your video.
Look at exercise B. Write T for true or F for false. True or false ആണ് ട്ടോ. So see, moles and mushrooms make their own food. True ആണോ false ആണോ? Who will say? Who will say the answer first one? Selna Elizabeth. Okay, unmute. Para. False. False. അല്ലേ? Yeah. അവർക്ക് എവിടുന്ന food കിട്ടുന്നേ? From dead and decaying matter. അല്ലേ? Yeah. Yeah. Next. അപ്പോൾ first one false ആണ്. Second one, a whale breathes through its gills. Who will say it? Whale and the gills ഉപയോഗിച്ചാണോ breathing? Shahmabi. Okay, unmute. Hey, Shahma. Yeah, Shahma, please unmute. Para. False. Yeah. False. Whale എങ്ങനെയാ whaleന്റെ breathing organ ഏതാ? ഏതായിരുന്നു ഷഹ്മ? whale breathe ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാ? Clear ആവുന്നില്ല. Clear ആവുന്നില്ല. Clear ആവുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. whales breathe ചെയ്യുന്നത് അതിൽ gills ഉപയോഗിച്ചാണോ അതിന്റെ സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചാണോ? ഏതാണ് അതിന്റെ breathing organ? False. Lungs ആണല്ലേ? whales breathe ചെയ്യുന്നതിന്റെ lungs ഉപയോഗിച്ചാ. അപ്പോ exercise 2 false ആണല്ലേ? A whale breathes through its gills. That's false. Okay. food no false. അത് false. നീ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുവോ ഞാൻ? അത് false. lungs അല്ലേ? New plant. അല്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറഞ്ഞു. Okay. Next one. New plants grow from fruits. Fruits-il നിന്നാണോ new plants grow ചെയ്യുന്നത്? Who will say it? ആരാ അതിന്റെ ആൻസർ പറയുന്നേ? Rilu. Okay, Rilu, unmute please. False. False. അല്ലേ? സീഡിൽ നിന്നും മദർ പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഫാൾസ്. Fourth one നോക്കിക്കേ. Birds and insects help plants to reproduce. True ആണോ false ആണോ? Who will say it? ആരത് പറയുന്നേ? Toshin Titus, please unmute. പറ. True ആണോ false ആണോ എന്ന് പറ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ? ടോഷിൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. നീ എന്തോ മിഠായി കഴിക്കുവാണോ ടോഷിന്? ഓക്കെ. ടോഷിൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ? ട്രൂ ആണല്ലേ? ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ഹെൽപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ 4 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ ചെയ്യാൻ? എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ? യെസ്. എന്താ ബെനീറ്റ? ബെനീറ്റ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ബെനീറ്റ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ്. എന്തേ ബ്ലാങ്ക്സിന്റെ ഫോർത്ത് വൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ? എന്തോ
Fill in the blanks ന്റെ fourth one ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ? Fill in the blanks fourth one. Plants take in carbon dioxide and give out oxygen. Carbon dioxide ആദ്യം, last oxygen. Carbon dioxide spelling അറിയാവോ? CARBON carbon. CARBON carbon dioxide. DIOXIDE എഴുതിയോ? DIOXide carbon dioxide. പിന്നെ അടുത്തത് oxygen OXYGEN. കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അവിടെ വരെ ആയില്ലേ? എല്ലാവരുടേതും ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ തുടങ്ങാവേ. Take your notebook and first write the lesson's name. എടുക്കുക, ആദ്യം ലെസൺ 2 എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ലെസന്റെ പേര് എഴുതുക. ലെസൺ 2 എന്താണ്? ലെസൺ 2ന്റെ പേരെന്താ? Plants and animals അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി എഴുതണം. ലെസൺ 2 പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം. ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹൗ ഡസ് എ പ്ലാന്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ്? ലെസൺ 2 എന്ന് എഴുതി ലെസന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി എഴുതുക. ഹൗ ഡസ് എ പ്ലാന്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ്? ആൻസർ ഞാൻ തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി എഴുതണേ. ഹൗ ഡസ് എ പ്ലാന്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി എഴുതുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. A plant gets its food by making its own food. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഇത്.
How does a plant get its food? A plant gets its food by making its own food. ആരും സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട. Who is it? I'll find out. ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will call out. Handwriting should be very neat. Okay. First question അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ you write the second question. Okay. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി എഴുതിക്കോ. From where do mushrooms get their food? Mushrooms get their food from dead and rotting matter. Mushrooms get their food from dead and rotting matter.
After finishing the second answer, you write the third question. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞവരെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കും. What is the third question? How do insects breathe? Insects breathe. Insects breathe through holes on the surface of their bodies. ഇപ്പൊ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നീറ്റ് ആയിരിക്കണേ. ബാക്കിയുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എഴുതും. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വരണം, ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ആസ്ക് യു ടു റൈറ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ മക്കളെ? എഴുതി കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ നിങ്ങള്? കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജൂലിയറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ബെനീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല? ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞു. എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. Yeah, almost everyone has finished. Sana, എഴുതിയില്ലേ Sana? Yes. Yeah, എന്താ ജൂലിയറ്റ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ ജൂലിയറ്റ്. മിസ്സേ, ഈ 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി തന്നാ മതി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി തന്നാ പോരെ? സാരമില്ല, നിങ്ങക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? അത് പ്രശ്നമില്ല. ജൂലിയറ്റിന് പ്രശ്നമില്ല, വേറെ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടെന്നേ.
ഇത് പഠിക്കട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എഴുതാം. പഠിച്ചിട്ട് വരണത് നല്ലോണം കേട്ടോ. ഫവാസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഫവാസേ? യെസ്, ഓക്കെ. വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണേ. ഓക്കെ മക്കളെ, ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. Juliet, this is 3rd class. Juliet, Aradhya Prajit. Aradhya Prajit, Siddharth Krishna. Benita. Joel Joseph. Selna Elizabeth. Rilu Abid. Sana Mansoor. Kais. Kais, Alan Matthew. Nida Fatima. Asia Safa. Hasna Shoreen. Shahma. V. Naja Fatima. Roshin Titus. Adit. KB. Jevin Jacob. Edwin Thomas. Muhammad Fawaz. Alan Matthew. Nida Fatima. ഇത്ര ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ഇന്ന് എഴുതിയ നോട്ട് ഓക്കെ, ഇന്ന് എഴുതേണ്ട, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും കൂടി എഴുതി നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇന്നിടണ്ട. ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ദെൻ ബൈ.